ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਵਣ, ਮੈਂ ਮਰਸਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਕੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰੀ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। मेरे नवाज मेरे तरह के पीले, मैं गरीबनिया, मैं कोई चोर नहीं कुड़ के। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। नाजरीन, तख्ते लाहौर में गरीब ख़ानदान के साथ जुल्म की इंतहा हो गई। दो जो बच्चियां हैं जिसकी एक की उम्र 18 साल और एक की 20 साल है, वो पुलिस गर्दी का शिकार हो गई। और ऐसा बदनसीब ख़ानदान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनसे उन बच्चियों का गुस्ल और तदफीन का जो हक़ है वो भी छीन लिया गया। अपनी निगरानी में वो तदफीन करते रहे कि इन बच्चियों का कहीं पोस्टमार्टम ना हो जाए या इन बच्चियों को उठाकर ये रोड ब्लॉक ना ये लोग कर दें जो खाना बदोश हैं, क्योंकि ऐसे तो इन गरीबों की कोई सुनेगा नहीं। जब ये रोड के ऊपर लेके जाएंगे शोर मच जाएगा। दोनों DIG साहब हैं, इस केस की FIR उनके खिलाफ भी ज़रूर होनी चाहिए कि ये उनके अंडर आती हुई पुलिस, एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस है और एक ऑपरेशन पुलिस है। ये दोनों की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है कि आए दिन यहाँ पर जो लोग हैं वो पुलिस गर्दी का शिकार ही क्यों होते हैं। उन बच्चियों के साथ क्या कुछ हुआ, उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे कि वो बच्चियाँ चोर और डकैत थीं और वो नशा करती थी। और इनसे आज जानेंगे कि इनकी बच्चियां जो नशाई थीं, वो चोर थी, डकैत थीं। और एक 4 माह की बच्ची है यहाँ पर, उसको पता नहीं बेचारी को, और बड़ी हो के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका गिरेबान पकड़ के भी सवाल करेगी कि आखिर मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी बड़ी सज़ा दे दी। और दोनों बच्चियों का जो बहाना बनाते रहे कि कभी तो कहते अटैक हो गया और कभी कहते नशे की ओवरडोज लेने की वजह से इनकी जो मौत है वो वाक़या हो गई, और कभी कहते रहे कि मोहल्लादारों ने वो मारा। हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा भी कि जिस तरह मोहल्ले में उन लड़कियों की आपस में बहस हो रही है, फिर उसके बाद थाना की CCTV फुटेज भी आ गई, क्योंकि थाना में सही सलामत वो दोनों बच्चियां पहुंचती हैं और थाने से वो मुर्दा हालत में पाई जाती हैं और बाद में सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और अपनी पुलिस को बचाने का कोई भी मौका हाथ से ये जो हमारे करता धरता है जाने नहीं देते हैं। इस वक्त मेरे साथ अनमोल की माँ और आमना की माँ भी मौजूद है और उसका जो शोहर है अनमोल का, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल कहानी इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि सारा मामला हुआ क्या था। मेरी भैन, बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया तुहाडे नाल, की वजह बन गई किवें तुहाड़ियां बच्चियां कोई चोर डकैत सन, नशाई सन? नहीं, कोई नशा नहीं करदी सी, ना डकैत सी ना चोर सी। बस तस्वीरां या ਜਿਹੜੀ ਪਿਲਸਨ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਬਸ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਡਕੈਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਕੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਦੇ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਦਿਖਾਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ FIR ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਕਲ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲੈਣਾ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਬਾਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ FIR ਬੜਾਈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਵੀ FIR ਨਕਲ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵੋ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਫੌਤ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਚਿੜੀਆਂ ਸਨ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ? ਥਾਣਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ? ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀ? ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਆਮਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਦ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਘਰੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਨ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਵੇਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਰਾਡ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਤਲ ਹੀ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਆਪ ਕੋਲ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਕੋਲ ਕਰਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਦਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ। ਐਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਸਲ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਫਨਾ ਦੇਵੋ। 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਵਜੇ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਆਦਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਫਨਾਈਏ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦਫਨਾ ਲਵੇ। ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇ ਦਫਨਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਆਪ ਖਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ। ਗੁਸਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਨਾ? ਵਰਫ ਮਈਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਗੁਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋਪੇ ਜਿਹੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਫਨ ਬਰੀਜ ਜਾਵਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਸਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ? ਯਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਵਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਲੈਡੀਜ਼ ਆਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਣ ਨਾ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੈमरे कितने थे? तो सानू चेक करावना सारा जो साड़ी। डीआईजी साहब आपने ज़रा गौर करना है, जो आप कहते हैं कि हम अपनी पुलिस का कड़ा एहतसाब करते हैं, ये एहतसाब नज़र आ रहा है यहाँ पे खाना बदोशों की झोंपड़ियों में आके। यहाँ पर बाकी भी सारी तफसील लेते हैं। अच्छा फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ? ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ
ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਜਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਰੀਮ? ਪੁੱਛੋ ਮਰੀਮ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਵੀ? ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਸ਼ੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਲੱਗਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਇਓ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਵਣ, ਮੈਂ ਮਰਸਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਕੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਪਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰੀ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡਬਲ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। मेरे नवाज मेरे तरह के अपील है, मैं गरीबनी हूं, मैं कोई चोर नहीं, कुड़केट नहीं, मैंने इंसाफ मिला जाए। इस माँ के अंदर को घुस के देख नहीं रहा कि इस माँ के अंदर तकलीफ क्या है, क्योंकि एक इसकी बहू थी और एक इसकी बेटी थी, तो डबल इनके घर में मौत हुई है। और आपकी पुलिस ने इनके साथ क्या कर मैं अपने कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਖਫਨ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੋਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਚ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲੇ? यहाँ पर अनमोल का जो खामंद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये बच्ची को उठा के मरियम साहबा से एक दो सवाल है। मुझे तो नहीं किसी भी एंगल से लग रहा है यहाँ पे कि ये नौजवान कहीं किसी सूरत से भी नशा करता होगा या नशे का आदी होगा, पान वगैरह तो खाता होगा। भाई नशा करते हो? नहीं नशा मैं नहीं करता। पता लगा सी कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਜਾਂ ਆਮਨਾ? नहीं ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ दोनों ही नहीं नशा करती थी। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। नहीं एक बीवी हैगी सी मेरी ते एक आपी हैगी सी। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ? साल हो रहा है मेरी शादी। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ? कोई नहीं मेरी गाल ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ? कोई नहीं, मैं तो नहीं वेख्या। ਹਾਂ मेरी गाल सुन, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਮਾਰਨ ਡੈ ਨੇ, ਬਿਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਖੈਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਦੇ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਰੋ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਪੀਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੀਂਦੀ ਸੀ? ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣੇ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੈਡ ਲਾਈਨ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ कहना है। नाज़रीन, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मरियम साहबा ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर इस बच्चे को भी पता है कि मरियम साहबा बार बार कहती हैं कि ख़वातीन जो मेरी हैं वो रेड लाइन है, और उनकी रेड लाइन को किस तरह से रेड बार बार किया जा रहा है। और आपका वही इदारा पंजाब पुलिस, जिसकी वर्दी पहन के आपने अपने सीने पे वर्दी पहनी थी, आपने कहा था कि अगर ये कोई कमी पेशी करेंगे तो साथ में मैं भी ज़िम्मेदार होंगी। आज ज़िम्मेदारी उठाइए,
करें आके यहाँ पर, इनको इंसाफ दीजिए और उनका कड़ा एहतसाब कीजिए जिन पुलिस वालों का कि जिन्होंने इनकी दोनों बच्चियों को मार के उसके बाद या तो नशे की ओवरडोज या तो हार्ट अटैक या कुछ भी करते रहे हैं। अब यहाँ पर गमज़दा जो वालदा है जिसकी एक बहू और एक इसकी बेटी चली गई है, वो कहती है कि मैं दोबारा पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ। आप माँ बनेंगी, करवाएंगी इनकी बच्चियों का पोस्टमार्टम। वो तो ये भी कह रही है कि शायद हमें यह भी शुबा है कि हमारी बच्चियों के साथ पुलिस वालों ने ज़्यादती की है, जिस तरह से गाज़ियाबाद थाने में ज़ेनी मजदूर बच्ची के साथ ज़्यादती हो सकती है, तो क्या इनकी जो बच्चियाँ हैं वो तो मुँह मत्थे भी लगती थी, उनके साथ ज़्यादती नहीं हो सकती? ये कह रही है, माँ कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। मैं पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, ज़रा कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ज़रा दिखाइएगा इस तरफ। जो लोग चोर डकैत होते हैं या मनशियात फरोश होते हैं, क्या उनके घर इस तरह के होते हैं? यहाँ पर अगर बारिश होती है तो ये बेचारे वहाँ पर गली की तरफ चले जाते हैं। अगर ये चोर या डकैत होते, लोगों की बालियाँ या जेवर चुराने वाले लोग होते, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल होता और फिर इस महल में आके मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा होता कि यहाँ पर ये खाना बदोशों की बच्चियाँ थीं, ये चोरी डकैती करके इन्होंने अपना यूँ महल खड़ा किया और फिर उसके बाद आज पुलिस की हत्या चढ़ी हैं। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया, पुलिस ने उनको फुल फ्राई कर दिया। एक ही तरह में उनकी मौत वहाँ पे वाक़या होती है, कभी उनके साथ जो है वो लगा दिया जाता है कि हार्ट अटैक हुआ और कभी नशे की ओवरडोज। लेकिन ये माँ सवाल कर रही है, इसकी नज़रें सवाल कर रही हैं, छोटी सी बच्ची की नज़रें सवाल कर रही हैं कि मेरी माँ को आखिर मारा किसने। मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आखिर इन बच्चियों की मौत कैसे हुई है। मुकम्मल जो वीडियो है, मुकम्मल थाने के अंदर जिस तरह से उनको इन्वेस्टिगेट किया गया वो है, और आखिरकार आप बचा किसको रहे हैं? कहीं ये जो दोनों बच्चियां थी, कहीं मैं तो नहीं कह सकता कि क्या वो किसी आला अफसर के पास तो नहीं थी या किसी सियासतदान के पास नहीं थी जो जिसको इतना ज़्यादा उनको छुपाया जा रहा है। इस कहानी के पीछे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हैं। इन सवालों का जवाब मरियम साहबा आपसे लोग मांग रहे हैं और आप इस सवालों का जवाब दे पाती हैं, नहीं दे पाती हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।